श्रोता बंधु आमे पूर्व ऑडियो रे चर्या गीतिका संपर्क रे आलोचना करिथिले। आज चर्याकार विशिष्ट तंत्रजानी सिद्ध लुईपादଙ୍କ संपर्क रे आलोचना करुचे। लुईपाद थिले विशिष्ट तंत्रजानी सिद्ध एवं बौद्ध धर्म रे बौद्ध धर्मर विशिष्ट प्रख्यापक। महापंडित राहुल संस्कृतायनଙ୍କ मतरे राहुल भद्र सरहपा आदि सिद्ध एवं गुरु परंपरा रे लुईंकर स्थान जदि आसे तेबे आमे प्रथमे सरहंकु देखिबा, तापरे सबरो, तापरे लुई। लुईंकर नाम लुई, लोही, लोहित बोली कौल ज्ञान निर्णय पुस्तक रे लिखित। नेपाल और तिब्बतर सिद्ध परंपरा एवं पागसाम जोन जांग अनुसारे सिद्ध लुईपा उड्डियान अर्थात वर्तमान ओडिशार प्रदेश रे एक मत्स्यजीवी कूल रे जन्मग्रहण करथिले। प्रथमे से सामंत शुभ नाम रे परिचित थिले, किंतु तारानाथଙ୍କ विवरणी रे से पश्चिमांचलर उड्डियान राजा सामंत शुभଙ୍କ करण भाव वर्णित। आउ थरे आमे मने रखिबा तांकर नाटी सामंत शुभଙ୍କ करण। अन्यत्र तेंगुर ग्रंथ तालिका अनुसारे लुईपांकु महाजोगेश्वर नाम रे मध्य प्रसिद्धि मिलिछि। महाजोगेश्वर एवं गुरु सबरीपांक ठारू दीक्षा ग्रहण कला परे लुईपा बांग्लादेश को जाई गंगा नदी कूलरे वज्र बाराही मंत्र जप करथिले एवं किंबदंती अनुसारे से मत्स्य भक्षण करिबा परे तांको साधना रे से सिद्धि लाभ करथिले। ओडिशार राजा दारिक और तांकर मंत्री डेंगीपा एवं अन्य जने राजा वज्रघंट तांकर शिष्यत्व ग्रहण करथिले। लुईपांक समय निरूपण करिबा क्षेत्र रे पंडित डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य तांकु ख्रीष्टीय 669 मध्य अवस्थापित करिथिबा बेले पंडित राहुल संस्कृतायन तांकु 769 रु 809 मध्य रखिचंती एवं डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची तांकु 10म शताब्दी बोली रखिचंती स्थानित करिसंती। से जने तंत्रजानी सिद्ध, से जोगिनी कुलतंत्रर प्रतिष्ठापक थिले। तांकर प्रधान शिष्य पूर्वरु मध्य मु कहिछि दारिक, डोंगीपा, डोंबीपा, वज्रघंट इत्यादि प्रमुख। लुईपादଙ୍କ रचना गुड़िक मध्य रही संस्कृत रे वज्र सत्व साधन, बुद्धोदय, श्री भगवदाभिसमयम, सभी अभिसमय विभंग, बुद्धोदय, वज्र सत्व साधन। लौकिक भाषा रे रही दोहा कोश गीतिका। तेबे लुईपादଙ୍କର गीतिका नंबर 1 एवं 29 तांकर चर्या ए दुईटी चर्या द्वय गुढ़ दर्शन संबलित गीतिका। एबे आमे आलोचना करिबा जेहेतु आमर पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त अछंती लुईपाद एवं तांकर चर्या 1 एवं 29 तार पाठटी को पढ़िबा एवं तार अर्थ को टिके सरलतार सहित सहज भाव में बुझिबा पई चेष्टा करिबा। कविताटी तांकर गीतिकाटी एमती जहाँकि राग पट्टमंजरी रे लिखित। मूल गीतिटी होची का तरुबर पंचबी डाल चंचल चिए पैठा काल। का अर्थ होची शरीर, डाल होची माने शरीर होची गोटे गछ तुल्य बा वृक्ष तुल्य। मनुष्य शरीर एक वृक्ष सदृश होइथिबारु एठी 5टी डाल बा शाखा अछि। बौद्ध धर्मर आमे पंचस्कंद पढ़ीचे। बौद्ध धर्म रे आमर जेमती हिंदू शास्त्र अनुसारे पंच इंद्रिय को आमे गुरुत्व दउचे, बौद्ध धर्म दर्शन अनुसारे पंचस्कंद होची मुख्य। सेगुडी कहला रूप जोटा कि स्थूल शरीर, द्वितीयटी होची वेदना बा अनुभव, तापरे संज्ञा बोध शक्ति जो आमे चित शक्ति कहूचे बा अनुभव करिवार शक्ति, संस्कार जोटा कि अनुभूति रू मिले एवं विज्ञान। तेणु विचार शक्ति होची विशेष ज्ञान होची विज्ञान। तेणु आउ थरे मु कहि रखुची पंचस्कंद जहाँ बौद्ध धर्म दर्शनर मुख्य पंच शाखा सेगुड़िक है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान।
ତେଣୁ ଲୁଇପାଦଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ଶାଖାକୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦଟି ହଉଛି ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପଙ୍କ୍ତିଟି ହଉଛି ଗୀତିଟି, ଦୃଢ କରିୟ ମହାସୁହ ପରିମାଣ ଲୁଇ ଭଣଇ ଗୁରୁ ପୁଛିୟ ଜାଣ। ଗୁରୁ ବାଦଇ ପରମ୍ପରାରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୁଇପାଦ, ଯେହେତୁ ସବରୀପାଦ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମକୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ବୋଲି ଜାଣିଛେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସଅଳ ସମାହ୍ୟ କାହି କରିଅଇ ସୁଖ ଦୁଃଖେତେ ନିଚିତ ମରିଅଇ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ମହାସୁଖକୁ ଇଚ୍ଛା ନ କରିକି ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ବା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା, ତାହେଲେ ଆମର କେବେ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଆମକୁ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବା, ସୁଖରେ ହଉ ଦୁଃଖରେ ହଉ ନିଶ୍ଚିତ ମରିବା, ତେବେ ଆମେ କାହିଁକି ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନ ନେବା। ଏଡି ଔ ଛାନ୍ଦକ ବାନ୍ଧ କରଣ କପଟେର ଆସ ଏଡି ମାନେ ଏହାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ଏଇ ସବୁ ବସ୍ତୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଭାବନା, ବିଷୟ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଯୋଉ ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟକୁ ଏଡେଇ, ଛାନ୍ଦକ ବାନ୍ଧ କରଣ କପଟେର ଆଶା, ସବୁକୁ ଏଡେଇ ଦିଅ। ସେଇଟା କପଟ, ତମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ଯୋଉଟାକୁ ଖୁସି, ତମ ନିଜକୁ ତମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ ତାକୁ ଏଡେଇ ଦିଅ। ସୁନୁ ପାଖ ଭିଡି ଲେହୁରେ ପାଶ। ସୁନୁ ହଉଛି ଶୂନ୍ୟ, ଶୂନ୍ୟତାର ପ୍ରଖ୍ୟାପକ ହଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଶୂନ୍ୟ ପକ୍ଷ ବା ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ଵକୁ ଆଦରି ଦିଅ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଆସନ ବନ୍ଧ ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ଵାରା ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିବାର ଏ ଯୋଉ କପଟ ଆଶା ପରିହାର କର। ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନରେ ପୂର୍ବ ଅଡିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ତନ୍ତ୍ରନୟରେ ଆଦୌ ଯୋଉ ଯୋଗ ଆଚାରର କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଦ୍ରା ଆସନ ବନ୍ଧକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରି ପରିହାର କରି ମହାସୁଖ ଲାଭ ଯଦି କରିପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରିଛ, ଏଇଟା ହଉଛି କପଟତା। ସାଧାରଣ ସହଜ ଭାବରେ ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ଵକୁ ଆଦରି ନିଅ। ଲୁଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧମଣ ଚମଣ ଦୁଇ ପିଣ୍ଡି ଉପରେ ବସି ଅର୍ଥାତ୍ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ମହାସୁଖ ଲାଭର ଏଇ ସହଜ ଉପାୟ ନିଜେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଅଛି। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ମୁଦ୍ରା ଆସନ ବନ୍ଧକୁ ପରିହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାହଉଛି, ଏପଟେ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲୁଇପାଦ ଧମଣ ଚମଣ ର କଥା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପଟେ ସାଧନାର ଯୋଉ ଗୂଢ ତତ୍ଵ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଯଦି ତାକୁ ହିଁ ଆଧାର କରିକି କେବଳ କଷ୍ଟ କରିକି ଆମେ ସାଧନା ବା ମହାସୁଖ ଲାଭ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛେ, ତାହେଲେ ଆଦୌ ସେଟା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଇଡା ପିଙ୍ଗଳା ବା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଣାୟାମ ଅଛି ବା ଆମେ ଯୋଉ ଧ୍ୟାନ କରିକି ମହାସୁଖକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସେଇଥିରେ ଢଳେଇ କରି ବା ସେଇଥିରେ ଆମେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଆମେ ମହାସୁଖକୁ ଲାଭ କରିବା। ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଗମ ହେବା ପାଇଁକା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଯେ 5 ଗୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ଅଛି, ତାହାକୁ ପଞ୍ଚ ଶାଖା ଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ଶାଖା ଓ ପତ୍ର ଦ୍ରୁତ ଓ ବାରମ୍ବାର ସେଟା କଣ ହୁଏ, ଦୋହଲି ଯାଏ। ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପବନ ହୁଏ କିମ୍ବା କୌଣସି ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ ଗଛ ଦୋହଲେ, ପତ୍ର ଝଡେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ସଂସାରର ବାସନାରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହେଇଯାଏ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଆମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପ୍ରଭାବ ଅଛି, ରୂପ ତୃଷ୍ଣା ବେଦନା ବିକାର, ଏସବୁ ଆମକୁ ଚଞ୍ଚଳ କରିଦବା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଶରୀରର ଯୋଉ ଦୃଢତା ତାକୁ ହରେଇ ଦଉ ଏବଂ କାଳର କରାୟତ୍ତ ହେଇଯାଉ। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷ ନ କରିକି ଆମେ କେମିତି ସୁଖ ଭାବରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଭିତରେ ହିଁ ସହଜ ସୁଖକୁ ଲାଭ କରିପାରିବା, ସେଇ କଥାଟି ଚର୍ଯ୍ୟାକାର ଲୁଇପାଦ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଡି ଏଉ ଛାନ୍ଦକ ବାନ୍ଧ କରଣ କପଟେର ଆଶା, ସୁନୁ ପାଖ ଭିଡି ଲେହୁରେ ପାଶ, ଭଣଇ ଲୁଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଜାଣେ ଦିଠା। ଦି ପ୍ରକାର କଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝିଛି, ସେଟା ହଉଛି ଧମଣ ଚମଣ। ଧମଣ ଚମଣ ବେଣୀ ପିଣ୍ଡି ବୈଠା, ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଉପରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଧମଣ ଆଉ ଚମଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଦୁଇଟି ନାଡି ଏବଂ ଏଇ ଭିତରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜର ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ମୁଁ ବାନ୍ଧିଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଚଉପାଢୀ ଉପରେ ମୁଁ ବସିଛି ଏବଂ
ନିଜ ଇଡ଼ା ପିଙ୍ଗଳା ନାମକ ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇ ପିଣ୍ଡ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କରିକି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି। ଯେହେତୁ ଲୁଇପାଦଙ୍କର ଏଇ ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସହଜ ମନେ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ଗୂଢ଼ାର୍ଥ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶନକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦର୍ଶନ ସମ୍ବଳିତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ କଥାଟିକୁ, ଏଇ ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ବୁଝି ପାରିଥିବେ। ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ବୁଝେଇ ଦଉଛି। ଚିତ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ହେବା ଫଳରେ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ। ଏଇଟା ଲୁଇପାଦ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ମତରେ ମଣିଷ ଶରୀର ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, ଶରୀରର 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛି, 5 ଶାଖା, ଯାହାକି ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ପବନ ସଞ୍ଚାଳନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଭାବରେ, ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାରର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଦୋହଲି ଯାଏ। ଫଳରେ ବୃକ୍ଷର ତାର ଯୋଉ ଦୃଢ଼ତା, ତାର ଯୋଉ ଚେର, ସେଟା ଦୋହଲି ଯାଏ, ଦୋଦୁଲ୍ୟମାନ ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବୈଷୟିକ ସୁଖ ବା ସାଂସାରିକ ସୁଖରେ ନିମଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଫଳରେ ମନରେ ଯୋଉ ରୂପ ତୃଷ୍ଣା ବେଦନାର ଯୋଉ ପ୍ରଭାବ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ତାଠୁ ଦୂରେଇକି ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ରଖିବା, ନିଜ ମନକୁ ସ୍ଥିର କରିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମହାସମାଧି ଲାଭ ହେବ। ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ପଦର କଥା ଥିଲା। ଏବେ ଆମେ ତାଙ୍କର 29ତମ ପଦକୁ ପଢିବା। ସେଟା ହଉଛି ଭାବନ ହୋଇ ଅଭାବନ ଯାଇ, ଏସନ ସମ୍ବୋଧି କିଏ ପରତେ କରଇ। ଲୁଇ ଭଣଇ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ, ତ୍ରିଧାତୁରେ ବିଳସଇ ମାତ୍ର ନୁହେଁ ଗମ୍ୟ। ତେଣୁ ଭାବ ନାହିଁ କି ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ନାହିଁ, କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଆମକୁ କିଏ ଉପଦେଶ ଦେବ, କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ବା ଆମେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ବା କାହାର ଉପଦେଶକୁ ଆମେ ନେବା। ଲୁଇଙ୍କ ମତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ। ଜୀବନଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନର ସମାହାର। ଆକୁ ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଲୁଇପାଦ ସବୁବେଳେ ସହଜ, ମହାସୁଖ ଓ ମହାଶୂନ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସହଜ ସୁଖରେ ଯିବା, କଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ସାଧନାର ଯୋଉ ନିଗୁଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆମର ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାବ କଣ, ଅଭାବ କଣ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ କଣ, ଅନସ୍ତିତ୍ୱ କଣ, ଏସବୁର କିଛି ଅର୍ଥ ହିଁ ନାହିଁ। ବରଂ କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିପାରିବା, ଆମର ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଆମେ ଯୋଉ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ଆମେ ସହଜ ସୁଖ ଲାଭ କରିବା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସହଜ ସ୍ୱରୂପଟି କଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ବିଶୁଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞାନ। ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜଳରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥାଏ, ଜଳରେ ସେଟା ପଡେ, ସେ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ଆମେ ଦେଖୁ, ସେଟା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଜଳରେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ତେବେ ଯଦି ଆମକୁ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରେ, ଜଳ ଉପରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି କି, ଆମେ କହିବା ହଁ। ପୁଣି ଜଣେ କହିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଛି ପୁଣି ନାହିଁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ଅଛି, ସେଟା ଦିଶୁଛି ବୋଲି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ନାହିଁ କହୁଛେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଜାଣୁଛେ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଅଛି, ସେଟା ତଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବ, ଅଭାବ, ହଁ ନାହିଁ, ଅସ୍ତି ନାସ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ରୂପ, ଏସବୁ ଆମେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗମ ବେଦ ଦ୍ୱାରା କିପରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଆମେ କରିପାରିବା। ଲୁଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି? ଜଳରେ ପ୍ରତିଭାତ ଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା? ଲୁଇପାଦ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଭାବିବାରେ କଣ ଅଛି? ଯାହା ଲାଭ କରିଛି ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ କି ଦିଶା ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଦିଗ କିଛି ହେଲେ ବୁଝି ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡର କଥା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମର୍ପଣର କଥା। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଭାବନ ହୋଇ ଅଭାବନ ଯାଇ, ଏସନ ସମ୍ବୋଧି କିଏ ପରତେ କରଇ। ଲୁଇ ଭଣଇ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ। କେତେବେଳେ ଭାବ, କେତେବେଳେ ଅଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଆମ ଭିତରେ ଆସେ। ତେଣୁ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ଅନସ୍ତିତ୍ୱ, ସତ୍ତା ଅସତ୍ତା, ଆକୁ ନେଇକରି ଯୋଉ ଆମର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉଠେ, ସେଇ କଥାଟି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ। ସେଟା ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଅବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୌଦ୍ଧ ତନ୍ତ୍ରରେ ଏଇ ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ପ୍ରକୃତିରେ କନସିୟସନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନ, ତାକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟ।
ତେଣୁ ତ୍ରିବିଧ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ପରତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପରିକଳ୍ପିତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସହଜ ମତରେ ମାନେ ସହଜ ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଦୁଇଟି ପ୍ରକୃତରେ ଭ୍ରାନ୍ତିର କଥା, ମାନେ ଆଦୌ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂଶୟରେ ପକାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଲୁଇ ଭଣଇ ମୁଇ ଭାବିବି କିସ, ଯା ଲାଭ କରିଛି ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଦିଶ। ତେଣୁ ଲୁଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି, ମୁଁ କଣ ଭାବିବି, ଯାହା ଲାଭ କରିଛି ତାକୁ ବୁଝେଇବା ପରି ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଛି, ଦିଗ ପାଇଛି ବା ଦିଶା ପାଇଛି ନା ନ ପାଇଛି, ସେ କଥା, ସେ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ, ସେ ବିଜ୍ଞାନ, ସେ ବାକ୍, ସେ କାୟା, ସେ ଚିତ୍ତ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ ତତ୍ଵକୁ ମୁଁ କିପରି ଭାବରେ ବେଦ ଆଗମ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇପାରିବି, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ 29 ନମ୍ବର ପଦକୁ ପଢୁଛି। ଭାବନ ହୋଇ ଅଭାବନ ଯାଇ, ଏସନ ସମ୍ବୋଧେ କିଏ ପରତେ କରଇ, ଲୁଇ ଭଣାଇ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲକ୍ଷ ବିଜ୍ଞାନ, ତ୍ରିଧାତୁରେ ବିଳସଇ ମାତ୍ର ନୁହେଁ ଗମ୍ୟ। ତ୍ରିଧାତୁ କଣ? ଆମର ସତ୍ଵ ରଜ ତମ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ଆଳୟ ବିଜ୍ଞାନ କଥା କହିଥିଲେ, ପରତନ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ପରିକଳ୍ପିତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟ ତ୍ରିଟା ହଉଛି 3 ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ତ୍ରିଧାତୁରେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଅଛି ବିଳାସ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ବୋଧଗମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୁହଁ। ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଚିହ୍ନ ରୂପ ନୁହେଁ ଜଣା, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏବେ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି, ଲୁଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା ବା ଆମେ ଯୋଉ ମୋକ୍ଷ ବା ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିବା ତାର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ କିପରି। ତାହାର କେଶନେ ଆଗମ ବେଦେ ହୋଇବ ବର୍ଣ୍ଣନା, ଆଗମ ବା ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମୁଁ କିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। କାହାରେ କିସ ଭଣି ମୁଇ ଦେବି ପରୀକ୍ଷା, ମୁଁ ଯେ ସେଇ ସହଜ ତତ୍ଵକୁ ନୈରାତ୍ମା ଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଭ କରିଛି, ମୁଁ ସେଇଟା କେମିତି ବୁଝେଇବି, ସେ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେବି। ଏଠି ସେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, ଯେ ଉଦକ ଚାନ୍ଦ ଯେମିତି ସତ୍ୟ ନା ମିଥ୍ୟା। ଉଦିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେପରି ଜଳରେ ପଡିଲେ ସତ ଦିଶେ ଯେ ଜହ୍ନଟା ଜଳ ଉପରେ ଅଛି, ମାନେ ଜହ୍ନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ସେ ଜଳରେ ଥାଏ। କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସତ୍ୟ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମିଥ୍ୟା। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି। ଲୁଇ ଭଣଇ ମୁଇ ଭାବିବି କିସ, ଯା ଲାଭ କରିଛି ତାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା ଦିଶ। ଲୁଇ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଣ ଭଣିବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ କଣ ବୁଝେଇବି, ଯାହା ଲାଭ କରିଛି ତା ପ୍ରକୃତରେ ମୋର ପ୍ରାପ୍ତି ନା ମୋର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଲୁଇ ପାଦଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏବଂ 29ତମ ଯୋଉ ପଦ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର, ତାକୁ ଆମେ ପଢିଲେ। ଆଶା କରୁଛି ଯେହେତୁ ଏହା ବହୁ ଗୂଢ ତତ୍ଵ ସମ୍ବଳିତ ଦର୍ଶନ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁକା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏହା ଯେହେତୁ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଏବଂ ଅନିର୍ବାଚନୀୟ, ଯେମିତି ଲୁଇ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ମତରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୂଢ ତତ୍ଵ ଅଛି, ଦର୍ଶନକୁ ସେ ଯାହା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରିବା। ତେଣୁ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ସେତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କଲି। ଅଡିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନଙ୍କର ମତ ଦେଇ ମତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ଖୁସି ହେବି। ଧନ୍ୟବାଦ।